ሰላም እንዴት ናችሁ? ታሪክ ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሁን እላለሁ። በባለፈው ቪዲዮዬ ስለ ኖለን ዌልሰን አፕዴት አደርጋችኋለሁ ባልኩት መሰረት ስለሱ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ይዤ መጥቻለሁ። የአውቶፕሲው ምርመራም ሪዛልት ታውቋል። ስለሱም ነግራችኋለሁ። ትንሽ ሪቫይዝ ለማድረግ ኖለን የ18 ዓመት ልጅ ነው። የሃይስኩል ግራጁዌት አድርጓል። እንደዚሁም ደግሞ ስታር ፉትቦል ተጫዋች ነበረ። ከጓደኞቹ ጋር ከነጭ ጓደኞቹ ጋር አብሮ ወደ ሆርን አይላንድ ለመዝናናት ይሄዳል። ከሚሲሲፒ 10 ማይል ያህል ነው የሚርቀው። እሱንም በግል ቦት ነው የሚካሄደው። እዛ ይሄዳሉ ከጓደኞቹ ጋር። ከዛ በኋላ ጁላይ 4ን ካከበሩ በኋላ ጁላይ 4ን ሴሌብሬት ካደረጉ በኋላ ጓደኞቹ ተመልሰዋል። እሱ ግን ሳይመለስ ይቀራል። ባለመመለሱ ቤተሰቦቹ በጣም ይጨነቃሉ፣ እናቱ አባቱ። ከዛ ለፖሊስ ያሳውቃሉ። ከዛ በኋላ መፈለግ ይጀምራል ማለት ነው። ከ2 ቀን ፍለጋ በኋላ ሬሳው በሆርን አይላንድ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ ከሞቱ በኋላ እንግዲህ ስልኩ ጓደኞቹ ጋር ይገኛል። እሱንም የተነሳውን ፒክቸር ሜሴጆች ሁሉ ዴሊት ተደርገው ነው የተገኙት። ጓደኞቹ ከሆርን አይላንድ እንደተመለሱ ወዲያው ሶሻል ሚዲያቸውን ዲስአክቲቬት አደረጉ፣ ሎየር ቀጠሩ። እንደገና ሌላው ደግሞ የኖለን እናትና አባት ያልተቀበሉት ጉዳይ አንደኛ ስልኩ ላይ የነበሩት ፒክቸሮች ሁሉ ቀን ሙሉ ሲነሳቸው የነበሩት ፒክቸሮች ዴሊት ሆነዋል። ምክንያቱም ኖለን በጣም ፎቶ መነሳት፣ ቴክስት ማድረግ የሚወድ ሰው ነውና ያ ፒክቸር የለም ቀኑ ሙሉ የነበረው። ምንም ኢንፎርሜሽን እንዳይገኝ መደረጉ በጣም ይሄ ነገር ያላመኑበት ጉዳይ ነበርና ለዛም በገለልተኛ ወገን ኢንቨስቲጌት እንዲደረግ ሎየር ይዘው እየተከራከሩ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ብዙ ያልታመነበት ነገር የነበረው ማለት ነው። በዛ ላይ አንዳንድ የተዋሸው ውሸት በመሃላቸው ስለነበረ በጣም ብዙዎችን አጠራጥሯል። በተለይ እናትና አባቱ ግን በጭራሽ ሊቀበሉት ያልቻሉት ነገር ነበረ። ከዛ በኋላ ያው ፖሊስ በውሃ ሰጥሞ እንደሞተ ይፋ ሲያደርግ በጭራሽ ቤተሰቦቹ ሊቀበሉ አልቻሉም። ምክንያቱም ጎበዝ ዋናተኛ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ ሆን ተብሎ በነጮች ተገሎ ነው እንጂ በውሃ ሰጥሞ ነው የሚለውን ነገር አንቀበልም ብለው ቤተሰቦቹ ወደ ኢንቨስቲጌት እንዲደረግላቸው በግል ወይም ደግሞ በገለልተኛ አካል ኢንቨስቲጌት እንዲደረግ ነው ያደረጉት። በዚህም ሀሳባቸው ብዙ ታዋቂ ሰዎች ኢንቮልቭ አድርገዋል። እነ ታይለር ፔሪ ሙሉ የቀብሩን ስነ ስርዓት እሱ ከቨር እንደሚያደርግ ተናገረ። እንደዚሁም ደግሞ ኮሊን ኮምፐርሊንግ የድሮ ፉትቦል ተጫዋች እንደዚሁም አክቲቪስት የሆነ ታዋቂ ሰው እሱም ደግሞ ሙሉ የአውቶፕሲ ምርመራውን እሱ ከቨር እንደሚያደርግ ተናገረ። ብዙ አክቲቪስቶችን ታዋቂ ሰዎችን ይሄ ኬዝ በጣም ኢንቮልቭ ያደረገ ነበር። ብዙዎቹ ያልተቀበሉት ነገር ነው። በነጮች ሆን ተብሎ የተገደለ ነው የሚል ሀሳብ ነበራቸው። በዚህም ደግሞ በጣም ብዙዎቹ ተቃውሞ ሰልፍ እየወጡ እውነቱ መውጣት አለበት፣ ጀስቲስ ያስፈልጋል ኖለን እያሉ ፍትህ እየጠየቁ ነበረ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙዎች በጉጉት ሲጠብቁት የነበሩ እውነቱን ያወጣለታል፣ የኖለንን እውነት ያወጣለታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የአውቶፕሲ ምርመራ ይፋ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ የኖለን እናት ክሪስቲናና አባቱ ኤልሞር የተናገሩትን ትንሽ ሰምተን እንመለስ። First, I want to give all thanks and honor and glory to God for choosing Elmore and me to be Nolan's parents. We thank you, Lord, for the beautiful 18 years that you blessed us with him. Thank you for the joy he brought not only to our family, but also to his friends and everyone in the community whose lives he touched.
Nolan had such a gentle, calming spirit about him. He had a way of making people feel seen, welcome, and valued. He could lift your confidence with just a few words and make you feel like you belonged. If you ever had the privilege of meeting our son Nolan or calling him a friend, then you experienced a glimpse of God's love through him. He was both protective and nurturing. He often told us that one day he wanted to have 3 daughters that he would name Sophia, Charlotte, and Olivia. He had a deep love for the Lord and an unwavering faith that was evident in the way he lived his life. As much as our hearts are broken, we find peace in knowing that our son is resting in the arms of the Lord. First of all, I want to say out of all my kids, Nolan was the one that would crawl backwards on the regular. Like, babies crawl forward, he would crawl backwards. And he had this crazy haircut that I don't know, you had to see it to know him. But I want to start off by saying how proud I am of you, my son. You grew up to be a very young man that everyone enjoyed to be around. The constant lectures from me about having character, self-respect, self-discipline, and perseverance really hit home with you at an early age. These were the things that I had to live through to really be able to pass down to you and your siblings. I remember when you first asked to play basketball, and I admit I was kind of worried because you never picked up a basketball, you never shot one. We didn't have actual basketball goal. The only thing we had was that Walmart special, the little plastic one that everybody breaks in the first few days. Nicknamed you Mr. Cool Hands because it seemed like you was catching a touchdown every game. You wanted to be the best. So I poured all my knowledge into you that I could by taking you to the gym to work out, taking you to the beach to do drills in the sand, teaching you how to watch film, how to study your opponent's strengths and weaknesses. And you carried these teachings all the way through high school and had an amazing run. Also during that time, you made a lot of friends. You helped a lot of people and you became well liked by many. It really warmed me and your mother's heart when we would get a phone call or an email from a teacher talking about something that you did for a fellow student. All the teachers love Nolan. And today it just shows us how much he meant to the community, to the country, and to the world. Thank you, Art. እንግዲህ ሪዛልቱ ይፋ ሆነ ታወቀ። ግን ሪዛልቱ የተሟላ አልነበረም። ምክንያቱም ለአውቶፕሲ ምርመራው የኖለን ሬሳ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ተላከ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምርመራው የተደረገው ያው ከሚሲሲፒ ወደ ዲሲ የኖለን ባዲ እንዲሄድ ተደርጎ ነው ማለት ነው። ሶ የአውቶፕሲው ሪዛልት ይፋ በተደረገበት ሰዓት ስለ መርማሪው ኢንቨስቲጌት አድራጊው ሰው በጣም ተነግሯል። የ20 ዓመት ልምድ እንዳለው በጣም ጎበዝ ዶክተር እንደሆነ ተገልጿል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ሪዛልቱ ሲኬድ ዶክተሩ እንደገለጸው የተሟላ ነገር ስላላገኘ ኮንክሉዥን ላይ አልደረሰም። ተሟልቶ ስላልመጣለት ብዙ የሚፈልጋቸው ነገሮች ስላልተሟሉለት በከፊል ነው ሪዛልቱን የላከው ማለት ነው። እና በጣም ትልቅ ትኩረት የተገኘው ማለት ትልቅ ነገር የተገኘው ምንድነው በኖለን
ጭንቅላት የኋላ ክፍል ጭንቅላቱ ላይ ሶፍት ቲሹ ውስጥ ደም መገኘቱ ነው። እሱ በጣም ትልቅ በሰው ተመቶም ሊሆን ይችላል። ያ ሬድ ዲስከለሬሽን ከየት መጣ የሚለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው የተገኘው። ሌላው ደግሞ ይሄንን ተመቶ መሆኑና አለመሆኑ ሌላም ሪዛልቶች ያስፈልጋል። በውሃ ሰጥሞ ነው ወይስ ደግሞ በሰው አታክ ተደርጎ ነው የሞተው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሌላው በጣም ዶክተሩ ይፈልገው የነበረው የኖለን ትሮት ነበረ። ትሮቱ ደግሞ አስቀርተውታል በሚሲሲፒ ማለት ነው። አላኩም ከሬሳው ጋር ይሄ ለምንድን ነው የሚለው ነገር ትልቅ ጭቅጭቅ ያስነሳ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚፈለገው ሴሏን ነው እነሱ ቴስት የሚያደርጉ በጣም ትንሽ ነው ቆርጠው ማስቀረት ያለባቸው። እዚህ የሚሲሲፒ ፖሊሶች ከፈለጉ ያንን እነሱም ያው እዚህም ፖሊሶች ጋር ይሰራል የአውቶፕሲው በግልም ይሰራል። እነሱም ይፈልጉታል ሪዛልቱን። ስለዚህ እሱን ምርመራ ከፈለጉ በጣም ትንሽ ነው እንጂ መውሰድ ያለባቸው ያንን የሚያክል ትሮት ቆርጠው ማስቀረት አልነበረባቸውም ነው አብዛኛው ሰው የሚለው። ምክንያቱም የሆነ ሊደብቁ ያሰቡት ነገር አለ እንጂ እንዴት ነው ትሮቱን ሙሉ ሊያስቀሩ የሚችሉት? እንዲታወቅ ያልፈለጉት ነገር ይኖራል ብለው ነው የተናገሩት። ሌላው ደግሞ ላንጉን አስቀርተውታል፣ ሳምባውን አስቀርተውታል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌላም ኦርጋኖችን አስቀርተዋል። በውሃ ሰጥሞ ነው ለማለት ላንግ ውስጥ ያለውን ውሃ ማየት አለባቸው። እሱንም ትልቅ ተሩ የሚፈልገው ነገር ነበረ፣ እሱም አልተላከም። በጣም ይሄ ነገር እንዲያውም ብዙ ነገር ከኋላ እያስነሳ ነው ያለ። ምክንያቱም የተሟላ አካሉ አልተላከም ለአውቶፕሲ ምርመራው። የተላከለትን ብቻ ነው ዶክተሩ ጽፎ የላከው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰውነቱ ላይ ብሩስ ካለ ጭረት ምናምን ካለ እሱንም በጣም ዲቴክት ማድረግ ይፈልግ ነበረ። እሱን ደግሞ በፒክቸር ነው ማየት የሚችለው። ልክ ከሬሳውን እንዳገኙት ከውሃ ውስጥ እንዳወጡት ፒክቸር ይነሳል አይደለ? እሱም ፒክቸር አላኩለትም። አሁን ማየት አይቻልም፣ ምክንያቱም ሰውነቱ ዲኮምፖዝ ሆኗል ማለት ነው፣ ተበላሽቷል። ብሩዝ ይኑረው አይኑረው አይታወቅም። ስለዚህ የመጀመሪያው እንዳገኙት ያለውን ፒክቸር ነበረ በደንብ ማየት የሚፈልገው፣ እሱም አልተላከለትም። ስለዚህ ያልተሟላ ነገር ነው ሪዛልቱ ማለት። ስለዚህ ይሄ ትሮትም መላክ አለበት፣ ላንጉም መላክ አለበት፣ ሌላ የሚፈልጋቸውም ኦርጋን ተልኮ ፒክቸሮቹም መጀመሪያ የነበሩት ፒክቸሮቹም ተልኮ ሙሉ የሪዛልት ውጤት ከዛ በኋላ የሚታወቅ ይሆናል እና ያን እየተጠበቀ ነው እንዲላክላቸው። ከዛ በኋላ ሙሉውን ሪዛልት ያሳውቃል ማለት ነው ዶክተሩ። ወደ ውሃ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ኮንሽስ ነበር፣ አንኮንሽስ ነበረ፣ ተገሎ ነው የተጣለው ወይስ ራሱ ነው የገባው የሚለውን ነገር ለማወቅ ትልቅ ሪዛልት የሚገኘው በትሮቱ ነው። እሱን ደግሞ እንዲላክለት ይፈልጋል ማለት ነው። ከሪዛልቱ በኋላ ነው ማለት ነው ኖለን በሰው ነው የተገደለው ወይስ ጥሞ ነው የሞተው የሚለውን ነገር የሁሉንም ልብ የሚያሳርፍ ፍትህ የሚሰጠው ይሄ ሪዛልት ነው ማለት ነው። ደግሞ ሞር ኢንፎርሜሽን ይዤ በዚህ ዙሪያ ከሪዛልቱ ከአውቶፕሲ ሪዛልቱ የተሟላ ሪዛልት ሲገኝ አጠቃላይ የአውቶፕሲው ምርመራ ሪዛልት እሱ ሲታወቅ ትክክለኛ ኢንቨስቲጌት ተደርጎ የታወቀውን የኖለን ውጤት የአሟሟቱን ጉዳይ በኔክስት ቪዲዮዬ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሁን። እንደዚህ ወቅታዊ የሆኑ አንዳንድ መረጃዎችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሁን እላለሁ። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ኔክስት ደግሞ በአዲስ ሀሳብ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባባይ